and even Amritpal Singh, who has been raising voice and raising his activism against the current drug menace in Punjab, the current various amounts of menaces that are encircling Punjab and are endangering its existence, whether that be the issue of water rights being denied to Punjab, whether that be the issue of riparian laws being denied to Punjab, or whether it be the current denial of free speech, denial of free press, and the denial of free assembly that is not only being denied to one section of society, but the whole 27 million people of Punjab that are predominantly made of the Sikh populace. So why we are standing here at the steps of the state capitol is because our parents' generation saw genocide, genocidal violence by state authorities, by elected representatives of India. They enacted not one but many continuous genocidal phases of violence that our parents' generation saw. Many of them became political refugees as they escaped violence from India. They had to face more violence here in the aftermath of 9/11. They had only escaped violence in their homelands to face more violence here. And therefore, this is the tragedy that Sikh activists are dealing with. And with this, Bhai Rupinder Singh, a local Sikh community leader, will share his thoughts about the current denials of fundamental freedoms that Sikh activists are facing in Punjab. We also have these yellow brochures for anyone that may be listening on the sites. If you need any sort of information of why we're here, just to briefly summarize as to the reason why we're here at the state capitol today, is that the Sikh community in Punjab has continuously been oppressed by the Indian government. This is not the first time that Sikhs, as we say right here, Punjab under siege. Back in 1984, Sikhs had a genocide committed against them. So Sikhs, this is nothing new for them. But Sikhs are continuously raising their voice to let the world know that the dirty games, the dirty policies that the Indian government has against Sikhs is something that needs to be shown and untucked to the world. So as we speak here, if you have any sort of questions of what the Sikh community is going through, what the Sikh community is asking, is demanding at this day and age, this pamphlet right here really briefly describes and summarizes what's happening to the Sikh community. So without further ado, I want to have our next speaker, Bhagirat Singh, to come on stage and share his vichar, please. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Violence and very dark times and similar anxious times are coming up again in today's generation. So we should not sit in silence as we see civil liberties and fundamental freedoms being denied. So with that, I'll hand over the mic to Senator Dhingra Ji. With that, I say Fateh, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal, everyone. Thank you so much for coming out here and making sure that everyone understands the issues that we are going through, that India is going through, that the Sikh community in India is going through. It's only through activism like this does that awareness occur. You know, over the years, we talk so often about India being the largest democracy in the world. But what does it mean when you say you're a democracy? It means that people have equal rights. It means that you have freedom of information, you have freedom of assembly, and you have the freedom to exist. And it is on each and every one of us to hold our government accountable for what a democracy entails. I know so many of us remember what happened in the 80s, down to what happened with the farmers, to now. And we continue to see this pattern repeat over and over again across the world. And this is just the latest example of what happens when our democracies are not held to account. So thank you for being here. Thank you for holding the electeds accountable for it. And this is how we raise the issue and make sure people all over the world understand what is going on in certain parts of India.
So, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Senator, for those words of optimism as we are trying to raise as much awareness we can in these dark, anxious, and worrying times. The calls of genocide, the calls of sexual violence against those that are raising voice about the human rights abuses going on in Punjab, that should not be allowed. Thank you all so much for all your advocacy. It is very critical for a democracy to function properly. We have to make sure that people rise up and hold people accountable for the tenets of democracy, which is freedom to assembly, freedom of speech, and freedom of minorities to exist. So thank you to everyone who came out today to lobby our Washington State Legislature and really talk about the plight of democracy in India. Thank you. ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿਆਟਲ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ. ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ. ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ. ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ. ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਧੱਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 348 ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਖੀਏ, 33% ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2% ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਉਣੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੇਕ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ what I want to talk about is the human rights, basically what Punjab government and Indian government is doing with us. So all the especially non-Punjabi speakers, that's why I'm shifting to English, that issue is Sikhs are just 2% population of India, and their sacrifice to Indian freedom is way more than that. If I call the numbers, during British, if they hang people, 70% of those were Sikhs. They sent 129 people to an island where nobody was able to go, and out of that 90 were Sikhs. So that much sacrifice Sikhs have in the India's freedom's role. What Sikhs get today is seas. You see this, all have a flyer, right? It's a seas. We are in seas. NSA, National Security Act. NSA is an act. I don't know, first of all, why this act is there. I call this as a brutal. Like in old times, the old kings used to have a say that, hey, chop their head. It's kind of same kind of act. You can slap on anybody, put them in a jail for a year plus without even a bail. And that's what they slap on the people without thing. A YouTuber, I saw, I don't know watch much videos, but I saw a couple of his videos. A YouTuber, like what YouTuber is a national security issue? No, he was just making a videos, raising awareness. By Amritpal Singh, I don't know what he did wrong. What he was doing, bringing a youth back to the mainstream is a crime? Is it a national security issue? No. What he was doing, come youth, leave the drugs, come back to the normal life, live a normal life, live a normal human being. That's what he was doing. Only he was vocal. Because he was vocal to his issues, that's the reason he was banned, and that's the reason he was National Security Act issue against him? No. What is going on? Like, there's no internet for 5 days. Think about that in this country. Can you live without internet for 5 days? No. So we are here together today to appeal everybody, especially everybody in the Washington State Assembly and Senate, that support us. We need help. Please raise awareness. Talk to your colleagues in Washington DC. Post on your social media. Support Sikh community. We need your help. As a Washington resident, there are about 50,000 plus Sikhs lives in Washington. One thing I want to say today, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਬਿਗ ਐਸੈਟ that we should be adding, right? It'd be wrong of us not to include that. ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਥਿੰਗਸ that we need to think ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਪੀਸਫੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀਏ ਅਤੇ ਲੜੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 47 ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗਤੀਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 84 ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 84 ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਯੂਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਨਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਲਿਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਂਸ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਸਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਪਿਛਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਨਾਤਨੀ। ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਵੜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਉਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੂਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਡਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, $1.5 ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਔਰ $1.5 ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੋਲਕ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ $1.5 ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਾ ਉਹ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਧੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, 100% ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਊਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ, ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਈਡਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਉਸ ਲੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਸ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਇਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 1947 ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ IHRO ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਾਪ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚਲਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਮਿਆਜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਧੜਕ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So today there's been a lot of great speeches, right? But I want to talk to the youth and all of the youngsters who came out today. And if you weren't able to make it, to listen into this, right? So we've been given an opportunity to be here to protest, right? But why are we here? This is where we can make a change, and this is where the differences can be seen, right? And so we just had a meeting with Senator Manka Dringra, and she decided that on April 14th, when the Vaisakhi resolution hits the floor, that she is going to speak out about what's happening in Punjab right now. And so it's our job as the youth and as the next generation to come out and support her. So on April 14th, I hope that all the Sangat can be back here again to support her when the resolution's on the floor, to hear what she's actually saying about the community, about what's happening in Punjab right now, right? That's why we're here today. So let's see the change, let's feel the differences, right? I don't want to take too much time, so ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पहला मरण कबूल, जीवन की शरास हो सबना की रैनका तो आओ हमारे पास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फर्स्ट मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट द आल यंगस्टर जिन्हें ये प्रोग्राम अरेंज किया। सो ग्रेट। दो तीन इशू है जिन्हों पर आप गलबात करनी है। वाई वी आर हेयर टूडे,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਮੇਕ ਏ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ every month, at least in the month, once we should have a discussion, debate with the youngster, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ, how we can in the our organization like a Guru Cars, how we can help out them. So we have to get them stage, we have to help them all the way. So now today issue is the human right violation ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੰਸ 1947 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1955, 1978, 1984 till today. ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? we are not able to organize ourselves, we are not able to get along each others. ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ every month, at least in 2 months, one discussion with the youngster, how we can arise, how we can raise day-to-day issues. So mostly we call the democracy in the India claim the biggest democracy, but it's a failure democracy. So in the USA here the democracy, so you know how you are enjoying the democracy here. So there the mostly George Washington, he said the democracy by the public, for the public, of the public. But no, in India there's a by the Modi, for the Modi, of the Modi. So anyone can rule, that's not a question. But since in last 78 years they not able to give you fundamental right, practice to religion your practice. So Bhai Amritpal, why he is, what the problem? Same thing what he was doing. So he was teaching the student, keeping them away from the drugs. So that's about 2-3 issues only. So he know that our solution, what the solution? Only one solution there. Why we are here today? To educate the senator. We are here to educate, so they will take your issue to the UNO. Why not? You should say what? Let's tell them also. They will raise your issue to UNO. Why not we also? As the 2020 Gurvan Singh Pannu, you know that he is raising your issue on the international level. That's the but option. That's a peaceful process. That's no, it's not. They are not telling you pick up the AK-47, something like that, to create a violation. They tell you peacefully. So let's educate about the UNO, but the NATO, where you are right. So normal here, we are here. It's not enough. It's not enough. Every month we have to get along each other, sit together, discuss everyday new issue. So Bhai Amritpal, wherever he is, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਚਣ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਓਲੰਪੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਲੰਪੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਜੈਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੋ ਆਪ ਕਾਫਲੇ ਰੂਪੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।